الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع سادتنا علي أبي علوي ومشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا. إن الله كريم يغفر لهم ويعلي درجات في الجنة وانفعنا بأبصارهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا خالاتنا أخوالنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الشيخ عمر بن أحمد بارجة صاحب الكتاب أخلاق للبنين. إن الله كريم يغفر له ويعلي درجاته في الجنة وانفعنا بأسراره في الدين والدنيا والآخرة. وعلى النية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر أسرار الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Halaman 10 Ibu. Oh yang paling bawah ya. Wa idza ra'aita. Halaman 10 baris terakhir dari ya, baris terakhir ya paling bawah. Wa idza ra'aita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an. Wa idza ra'aita jama'atan يتخاصمون فمن الأدب أن تصلح بينهم إذا استطعت عملا بقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هو الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تهلك الدين وإذا لم تستطع فابتعد عنهم ولا تشترك معهم أو تتفرج عليهم وكذلك إذا صادفت أناسا يمزحون أو يتكلمون بكلام غير لائق أو يؤذونك بكلماتهم فأعرض عنهم ولا تبالي بهم عملا بقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الشيخ المعلم رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه قال سبحانك لا علم لنا إلا
ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح توبة النصوح صلاح الجسد والروح. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا يا الله بالعافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه وإذا رأيت جماعة. Masih tentang adabul masyi, yaitu adab ketika seseorang berjalan, ya. Selanjutnya wa idza ra'aita jama'atan, ketika kita berjalan lalu ada sekelompok orang sedang yatakhasamun, ya, sedang berkelahi, sedang ribut, ya, maka jangan ditonton. Pas sekarang kan ditonton, tawuran, ya kan? Bahkan masuk TikTok lagi, kan? Masuk TikTok ditonton, jadi konten segala macam. Faminal adab, maka yang benar adalah secara adab antusliha bainahum. Bagaimana caranya untuk adanya islah. Islah artinya mendamaikan bainahum, ya, mendamaikan kedua pihak yang sedang bertikai, yang sedang ribut. Nah sekarang gampang banget, ya, kita di jalan ketemu ada aja yang berantem, baik perorangan ataupun kelompok. Maka Islam mengajarkan adab kepada siapa? Kepada orang yang melihat, silahkan untuk, ya, ambil bagian. Untuk apa? Untuk mengadakan islah. Idza stata'ta, tapi pakai syarat. Kira-kira bisa apa enggak? Ada enggak kekuatan? Nah, makanya ada kalimat man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang memang punya kekuatan, biyadih artinya ada kekuatan, ya, dengan jabatannya, ya kan, kebetulan dia Pak RT, artinya ada kekuatan, atau dia RW, atau dia lurah dan lain-lainnya, ya, biyadih, dengan kekuatannya, atau memang dia tokoh yang disegenin di tengah-tengah masyarakat, maka ambil kesempatan dengan kekuatannya untuk mengislahkan, ya. Jangan tokoh jadi provokator, naudzubillah, ya kan. Tokoh harus ambil bagian untuk mengislahkan. Idza stata'ta biyadi fa illam tastati fa bilisani. Enggak ada kemampuan, ya, maka jalan yang kedua fa bilisani, dengan lisannya. Selama omongannya masih didengar, manfaatin itu omongan. Sebab ada orang kalau dia ngomong pada takut, gak boleh dengar dia, suara dia aja. Ngeri, takut banget. Ada yang begitu, baru didehemin aja udah takut. Ya, baru dibangkisin, takut, ya. Kabur, ya kan. Mampu silahkan. Fa illam yastati fa biqalbihi. Maka posisi yang terakhir adalah dengan suara hati kita. Ya, itulah, ya, ala wadzalika adaful iman. Nah, kenapa kita disuruh untuk mengislahkan bila mana ada kelompok yang bertikai? Amalan di qaulihi ta'ala. Ini semua adalah untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin yang mana aja mereka berstatus saudara. Ikhwah, bukan ikhwan. Ikhwah. Beda antara ikhwan dan ikhwah. Kalau ikhwah ini, ya, bagaikan saudara sedarah. Tuh, hampir begitu. Makanya kan salah satu pertanyaan, ya, man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Makanya jawabannya al muslimun wal mu'minun ikhwani.
Ya, orang mukmin, orang muslim itu saudara. Itu pertanyaan di kuburan kan begitu. Ya, man rabbuka wa man nabiyyuka wa man ikhwanuk. Siapa saudaramu? Kalau kita berantem melulu, berantem yang dimatiin saudaranya. Ya Allah, ya. Man qatala musliman faka'annama qatalan nas jami'a. Kalau inti berani bunuh saudara inti orang Islam, seakan-akan bunuh seluruh manusia. Ya Allah, artinya makanya al-muslim akhul muslim, al-muslim haramun damuh. Tuh, orang muslim saudara, haramun damuh, enggak boleh kita mencederai dia. Tuh, enggak boleh kita membunuh dia, haramun, dilarang, halal, dilarang darahnya. Wa irduh, ya, nama baiknya. Makanya kita enggak boleh pencemaran nama baik. Berarti Islam ini dahsyat kalau diamalin. Kalau Islam diamalin, aman. Al-muslimun man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang Islam yang benar mulutnya pasti baik. Orang Islam yang benar tangannya pasti baik. Enggak ada orang Islam, ya, enggak ada orang Islam yang benar ini. Kalau yang PA sih lain lagi deh. Ya, ini Islam yang benar, Islam yang benar-benar ngamalin hadis Nabi Muhammad. Mulutnya baik, ya, mulutnya baik. Ya, lisannya baik. Ya, Masya Allah, lisannya baik, tangannya baik. Kenapa? Dia tahu semuanya akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia takut, ya. Itulah orang Islam. Dia jaga mulutnya, dia jaga tangannya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu. Kadang-kadang kan ada keributan, biasalah. Ya, biasa. Tetangga ame tetangga. Ya, kadang-kadang masih keluarga, abang ame adek. Ada gak ribut? Oh, banyak abang ame adek. Ya, tonjok-tonjokan lagi, ya kan? Abang adek kok bisa begitu? Biasa. Itu sebuah, ya, keributan itu memang udah biasa. Makanya fa aslihu, damaikan baina akhwaikum, di antara kedua saudaramu, ya. Jangan kita komporin. Oh, dia mau begitu, hajar aja udah gitu. Jangan. Fa aslihu baina akhwaikum, apalagi antar kampung. Ya Allah, gara-gara segelintir jadi semuanya, Masya Allah, kan kagak lucu. Ya, di sono takbir, Allahu Akbar, di sini tahlil, kan? Yang satu takbir, Allahu Akbar, bawa parang, Allahu Akbar, bawa pedang. Lo belain siapa? Ya kagak jelas. Di sini takbir, di sono takbir. Ya Allah, apaan ini kan? Nah ini makanya mudah-mudahan umat Islam biar sadar bahwa semuanya yang ngucapin la ilaha illallah saudara kita. Urusan hal ihwal apapun ada, ya kita damaikan di sini. Islah wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua juga ngamalin sabda Nabi. Jadi islah ini ngamalin Quran juga, yang kedua ngamalin hadis Sayyidina Muhammad. Apa kata baginda Rasul? Nih lihat nih, magomnya tinggi banget nih. Ala ukhbirukum bi afdhala. Inti mau gak, kata Rasul, aku kasih tahu satu amalan yang lebih hebat daripada nilai puasa. Orang puasa, aneh mau nanya nih, orang puasa hebat gak? Wah, pahala. Makanya jarang orang yang bisa puasa. Puasanya puasa Senin Kemis, puasa Arafah, puasa Tarwiyah, puasa Muharram, berat, berat itu Senin Kemis. Apalagi yang tukang makan udah beratnya, suruh puasa. Ramadan ngap-ngapan kan nggak bisa, berat. Karena memang puasa ini tinggi, ya, magomnya tinggi tuh. Ada yang lebih hebat daripada nilai puasa. Yang kedua wassalah, salat. Tahu inti salat, gimana gak hebat salat ini? Salat kan, ya, terbentuk lewat mi'rajnya Nabi Muhammad. Ya, Nabi lihat
ibadahnya malaikat-malaikat. Ada yang ruku, ada yang diri, ada yang sujud, ada yang tahu segala macam malaikat. Rasulullah pengen itu ibadahnya malaikat, ya. Rasulullah pengen diberikan buat dirinya, buat umatnya. Allah kabulin keinginan Nabi Muhammad. Ya, sampai hari ini kita bisa sholat 5 waktu itu ibadahnya malaikat. Makanya difardukannya di mana? Ba'dal mi'raj, difardukan kepada kita. Nah, ini sholat pahalanya gimana Ustaz? Wah, Allah, apalagi sholat berjamaah. Ya, Masya Allah, 27 ya derajah, nilainya tinggi. Jangan tanya, apalagi yang sop pertama lebih tinggi lagi. Yang sop pertama itu, nilainya paling tinggi. Kalau mereka tahu di sop pertama kata baginda Rasul, lalu nggak bisa masuk, melainkan lewat kocokan, sungguh mereka akan undi itu. Ya, saking gedenya kata Nabi Muhammad. Apalagi sholat subuh, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Karena subuh itu bisa 2 malaikat, malaikat siang ame malaikat malam, dua-duanya menyaksikan. Yang lain enggak, tapi subuh doangan tuh. Makanya subuh dilamain sedikit, ya, jangan buru-buru mau qomat, biar 2 malaikat tuh muta'agibah, ya, silih berganti. Malaikat malam lewat, malaikat siang hadir, sip-sipan kan tuh. Nah, ketika ditanya bagaimana si fulan lagi sholat tuh, lagi sholat ditinggalin, malaikat datang lagi masih lagi sholat. Nabi Muhammad seperti itu, ya, Masya Allah. Nah, ini sholat gede banget pahalanya. Sholat isya sama sholat subuh, Masya Allah. Ya. Ada yang lebih hebat, ya, darajahnya. Wasodaqah, sedekah. Waduh, sedekah apa lagi? Wah, berat. Sedekah udah urusan beratnya luar biasa, sedekah, ya kan? Ini 3 nih, sedekah, puasa, ame sembahyang, 3-3-nya pahalanya, waduh gedenya luar biasa. Tapi ada yang lebih hebat kata Nabi Muhammad. Qalu bala, sahabat jawab semuanya, iya ya Rasul, kami pengen tahu apaan tuh amalan yang lebih hebat dari puasa, dari sholat, dari sedekah. Qala islah zatil bain. Inti bisa satuin lagi 2 kelompok yang lagi ribut. Laki bini, laki bini, laki bini berantem, kita bisa satuin, balikin lagi, rujukin lagi, kembali lagi, udah, ya, inti balik lagi, khair, insya Allah hari inti baik, ya, laki inti khair, satuin, pahalanya udah luar biasa. Kira-kira bisa, hebat. Jangan lu begitu malah dipisah, mending, nah gitu, mendingan lu cerai. Ya, dia ngomong jangan, orang malah, ya, orang berpisah lagi ribut, di situ kita menjadi penengah, satuin. Tuh, ya, insyaallah. Dulu kita sempat satuin waktu umrah, ya. Ada laki bini biasa ada ribut, ya kan? Ribut, alhamdulillah kita satuin, dipelukan lagi, Masya Allah. Begitu. Tadinya udah ngambek, orang lagi sa'i aja yang atur di sono, Dia lagi sa'i berantem. Waduh, tuh itu orang udah ribut banyak. Ya, walaupun pergi haji tetap berantem juga, padahal bikin haji tuh, ya, muharramat hajinya hilang. Karena fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, dia berantem. Masih pakai kain ihram masih berantem. Waduh, ala kulli hal memang enggak gampang bawa agama itu, susah bawa agama yang benar, ya. Susah. Nafsu wal kaziminal ghaiz. Oh, Allah puji wal kaziminal ghaiz, orang yang bisa tahan marahnya. Tahan marah kapan? Ketika lagi nafsu, itu yang berat.
Kalau nggak nafsu, apanya mau ditahan? Orang kagak berantem. Gue lagi mau berantem, lagi nafsu banget ditahan tapi dia. Ya Rabb, gue tuh orang hebat, makom tuh tinggi. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, surga buat inti. Kelihatannya gampang, orang lagi nggak marah, ntar lagi kesel. Mampu gak nahan tuh? Di situ, makanya kan sabar kapan? Ketika terbentur. Tahan marah kapan? Ketika lagi terbentur. Itu baru. Kalau lagi nggak terbentur, ya gampang. Ya. Makanya orang terbentur kelihatan hebat, pengok apa enggaknya ketika beradu. Kalau beradu nggak pengok, hebat tuh. Beradu kencang kagak pengok, hebat gak tuh? Tuh mobil-mobil mahal tuh kalau begitu, ya kan? Udah kepukul, kagak bonges, masya Allah, ya hebat di situ. Ya. Nah di sini kata baginda Rasul, islah zatil bain, damain yang lagi ribut, dua kampung yang lagi bertikai, panggil tokohnya, panggil nih, panggil, satuin. Oh, makanya untung tuh Pak RW tuh pahalanya gede tuh, RT pahalanya gede luar biasa. Damain tuh kampung yang lagi sedang ribut, panggil sini. Apapun jalannya yang penting mereka berdamai. Kan alhamdulillah. Dulu pokoknya yang ribut-ribut KJP-nya gua cabut. Nah begitu kan. KJP-nya dicabut segala macam. Takut dia, takut. Alhamdulillah mereka jadi damai. Jadi nggak perang lagi. Nah, ini kan bagus polisi datang untuk apa? Damain. Wah, bagus tuh kita girang. Ketika ada yang berwenang, yang mempunyai kekuatan, mereka manfaatkan untuk mendamaikan. Ya susah dibilang ini, begitu kan? Ya, berangkat. Karena inti punya seragam. Seragam inti ditakutin ame kelompok yang sedang bertikai. Coba kalau kita yang lewat pakai pici putih, tetap berantem gak dia? Tetap berantem. Pas yang datang baju coklat, takut. Yang datang baju hijau, ya, takut berarti pakaian kita tuh benar-benar ditakutin. Kita pakai peci, ditimpuk-timpukan. Minggir Ustaz mau lewat, pakai ngomong al-apu satya ribut dulu. Ustaz ya al-apuin. Galil adab ya. Ngapain berhenti udah, ini masih ribut aja ya. Kan ribut nih pakai janjian ya. Fa inna fasada zatil bayin huwal haliqah, kata baginda Rasul, rusaknya ya zatil bayin huwal haliqah, yaitu bisa menggunting. Al haliqah, hati-hati, zatil bayin itu kalau kita nggak satukan dia bisa ngerusak. La agulu tahlikus sya'ar, kata Nabi Muhammad, maksudnya bukan gunting rambut. Halikoh itu kan biasanya al-halak, muhalliqin, muqassirin, mencukur. Tuh beda tuh, kalau muqassirin cukur pendek, kalau inti umrah ada yang muqassirin, ada yang muhalliqin. Kalau muhalliqin pelontos. Tahu pelontos? Botak gundul itu pelontos, muhalliqin. Wa muqassirin yang cuma pendekin, makanya ada yang nyukur cuman sedikit. Jadi dapat tetap tahallul dengan muqassirin. Ada yang muhalliqin, botak sama sekali. Nah, ini baginda Rasul katakan hati-hati rusaknya zatil bayin. Ya, dua kelompok yang ribut ya. La agulu tahlikus walakin tahlikud din. Akan tetapi ini bisa merusak agama. Bahayanya itu. Makanya damaiin kalau ada orang yang sedang ribut. Dia ribut sampai mati. Dia ribut sampai dibekep di kuburan. Ya Allah, enggak damai, berat dosanya. Ya makanya, aduh kalau dia ribut buru-buru deh kita apalagi saudara. Pakai maafin 7 turunan, ya Allah. Gue baru keturunan yang ketiga, masih keempat. Waduh, mau sampai kapan? Sampai begitu amat. Ya nggak ada maaf di hati tuh. Ya makanya kalau udah berantem, ya Allah, udah berantem jangan lama-lama. Makanya dibatasin sama Islam. Inti mau berantem sampai berapa hari?
Udah 3 hari. Makanya lihat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ada orang gedek sama dia. Ada orang gedek sama dia, ya udah. Dia kata Imam Ahmad, biarin. Tetap dia salam, assalamualaikum. Mukanya, asem banget, assalamualaikum. Yang lain gedek melihat Imam Ahmad. Imam Ahmad inti kelewatan udah kelihatan baik. Dia mukanya begitu inti, biarin aja urusan dia. Yang penting aneh udah baik, udah selesai. Sampai begitu tuh. Dia ngejaga jangan sampai ya terjadi seperti hal ini, ngeri. Yang namanya ribut. Makanya saling memaafkan di antara kita. Jangan bikin masalah. Kalau ada masalah buru-buru kita minta maaf, minta ridho gitu. Makanya ridho ya. Seram bukan apa-apa, sampai bawa mati. Emang enggak diproses. Ada proses. Sedangkan kita disuruh sama Allah, kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Ya abang dan adik enggak negor. Udah berapa lama? Enggak tahu dia tuh. Ada 46 tahun, Masya Allah, enggak negor-negor, kagak negor, mau ngapain tuh abang lo, tuh adik lo, tuh mpok lo, enggak ada tegur-teguran sama sekali. Innalillah. Emang setan demen banget memang begitu. Kata setan terus deh, ya. Terus jangan hampir pakai minta maaf sampai mati, ya Allah, ya. Wa idza lam tastati'. Nah, sekarang kalau kita kagak mampu, kita enggak mampu. Bagaimana sekarang tindakan? Fabta'id anhum. Kalau inti enggak mampu, inti jangan ada di situ. Inti jangan lo deketin di situ. Lo enggak mampu tapi lo ngelihat mulu. Ya jangan pindah. Wala tashtarik ma'hum wa tatafarraj 'alaihim. Jangan inti malah bergabung dikit-dikit mau dengerin berita mulu. Dikit-dikit mau tahu aja, kepo. Lo nggak bisa damain, mundur deh, jangan mau tahu lagi. Ya, tatafarrad alaihim, atau inti demen di situ, jangan. Minggir, mau ngapain? Kalau memang kalau bisa silahkan. Ya, damaikan. Kalau nggak bisa, mundur. Ya, mudah-mudahan ini jadi ilmu buat kita, ya kan? Jadi begitu ya. Kalau bisa silahkan. Wa kadzalika idza sadafta unasan yamzahun aw yatakallamun bi kalamin ghairi laik. Ya, yang kedua. Kalau tadi orang ribut, kalau sekarang pas banget inti kedapat orang pada yamzahun, bersenda gurau, bercanda. Tapi candaannya aw yatakallamun bi kalamin ghairi laik. Kalau ngomongnya enggak pakai adab. Kalau ngomong asal goblek. Ya, kalau ngomong enggak dipikir-pikir lagi. Kan kita disuruh wazinil kalam, timbang dulu omongan inti. Tuh, timbang dulu inti punya omongan. Tuh, kita lagi ada di mana nih? Fakul bikalamin laik. Silahkan ngomong dengan ya kata-kata yang pantas. Tuh. Ya, kenapa? Likulli maqalin maqam. Karena yang namanya kata-kata itu sesuai dengan tempatnya. Kita lagi ada di mana nih? Lagi bersama siapa kita kumpul? Biar tahu adab. Bukannya nggak bisa bercanda, boleh bercanda, tapi bercandanya etika. Kadang-kadang bercandanya nggak ngerti. Main kata-kataan bapak nih gua bawa, ya, engkong lo kayak engkong lo gitu. Engkong lo kenapa? Ya sama nih, Kang bungkus berkat gitu. Gua lu nyelak lu dalam banget, jangan dalam-dalam kenapa gitu ya. Jangan nyelak dalam banget. Jangan ya, jangan. Yatakallamun bi kalamin ghairi aik au yu'dzunaka bi kalimatihim, atau dia nyakitin inti ya dengan kata-katanya yang enggak enak. Fa'rid anhum. Kalau inti model ketemu yang model begini, udah deh, ahlan aja deh udah. Ahlan wasahlan berangkat udah. Kenapa? Kumpul ujung-ujungnya bikin pegel hati. Udah fa'rid anhum. Nabi aja suruh wa'rid anil jahilin. Nabi disuruh a'rid anil jahilin. Orang bahlul jangan ditemenin.
Orang bahlul ditemenin capek, tinggalin. Cukup sekedar aja hello aja hello. Ahlan udah cukup, buat ngobrol jangan. Capek sama yang begitu. Tuh, kenapa? Karena dia nggak pakai adab bergaulnya. Kalau yang pakai adab bergaulnya enak ngomong kita. Sharingnya enak, ngobrolnya enak, bercandanya juga enak. Ada orang bercanda enak, ada bercanda ngeselin. Ya, gua gak demen media. Ya. Kalau bercanda ngeselin banget. Nah jangan, kita mau bercanda soptoh biasa. Nabi juga soptoh ya kan? Nabi soptoh kan? Soptoh, mazah. Nabi sering bercanda. Demen Rasulullah ketawa. Loh, lihat dong. Basa mandhahakan itu Nabi Muhammad. Senang ketawa Nabi, wa yamzah. Nabi bercanda. Ya. Tapi baginda Rasul SAW nggak ngeselin. Tahu nggak ngeselin? Ini kalau bercandanya ngeselin banget. Bercanda pakai ngumpetin sendal. Sendal gua mana media. Aduh, jangan nih. Nauzubillah, jangan bercanda. Au yu'zunaka bi kalimatin fa'arid wa la tubali bihim. Jangan yang begitu la tubal. Ya. Enggak tanpa, jangan peduli lagi sama yang model begitu. Kalau udah kelewatan nyakitin hati kita, bikin kita kesel, jadinya kita dosa. Ujung-ujungnya kan kita dosa, mulut kita kan caci maki dia, ya nanti jadi kita gibahin dia segala macam. La tubal, udah jangan yang begitu, udah masa bodoh aja deh. Ini pelajaran akhlak dahsyat, ya luar biasa. Amalan bigauli, ya ini kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Mereka kalau dengar aja senda, gurau, ya kata-kata yang enggak benar, kalam lagu, tahu kalam lagu? Kalam lagu itu fudul. Kalam yanfa, kalam yang enggak manfaat. Di situ ada ghibah, di situ ada fitnah, di situ ada macam-macam. A'radu. Mereka semuanya pada pulang. Ya, enggak mau. Udah afwan ya. Ya, inti pakai kalimat apa kayak udah tauriah, tahu tauriah, udah bilang aja afwannya di rumah lagi ada orang, di rumah lagi ada orang, udah ahlan, enak, aman nggak inti? Oh ya khair, afwan di rumah ada orang, afwan ya dari pagi perut belum kena nasi, gitu kan, perut belum kena nasi, udah aman nggak? Aman, emang perut kita belum kena nasi dari pagi. Belum ada yang nempel gitu kan, makan sudah 3 piring gitu kan, tapi belum kena nasi ini perut. Boleh tuh. Assalamualaikum fulan, ada abah nggak? Dia ngomong aja, bilangin abah nggak ada di sini gitu, abah nggak ada di sini, ada di atas gitu. Kadang gitu, abah nggak ada di sini, abah nggak ada di sini, abah lagi nggak ada, orang lagi di atas. Tuh, untuk tauriah boleh. Atau inti lagi jalan, abah diketahui yang nyari ini bikin kita jadi dosa. Inti tahu, oh dia bilangin, afwan nih, ini lagi jalan emang lagi mondar-mandir, lagi bolak-balik gitu. Boleh tauriah untuk menghindari dosa. Tuh, makanya biar pinter kita menghindar dosa bagaimana? Afwan, ini lagi jalan, abah lagi jalan. Abah lagi jalan, oh lagi jalan, iya. Gak baik di samping kita lagi jalan, boleh jalan tuh. Gimana tuh? Tauriah boleh, tapi bukan buat bohong. Tuh, ini ada buat bohong. Abah lagi jalan, mau bayar utang. Nah, tuh dosa itu yang begitu tuh ya. Nah, tapi kalau kita menghindar ghibah boleh. Tuh kata Imam Ghazali ada tauriah yang diperbolehkan. Tuh, lagi ngapain? Abah nih lagi buang-buang air. Abah lagi buang-buang air. Benar. Abah lagi nyiram. Lagi nyiram buang-buang air gak tuh? Buang-buang air itu namanya tauriah untuk menghindari dosa dan fitnah. Boleh. Tapi kalau menghindari pembayaran utang jangan ya. Zalim itu naudzubillah ya. Wa idza sami'u lahu a'radu anhu. Mereka kalau dengar udah a'radu, berpaling. Ya. Wa fil ayatil ukhra, dan di ayat yang lain, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba Allah kalau jalan-jalannya itu tenang.
Ya, jalannya kagak ada sombong, tuh nggak ada jalannya, tenang biasa. Itu hamba Allah yang baik begitu. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Reaksi ketika ada orang-orang yang nggak berakhlak, caci maki, mulutnya jahat, ya, qalu salama, udah salaman gitu, udah khair, udah begitu aja, khair aja udah. Ame orang yang bahlul jangan diladenin. Dan khair insyaallah udah berangkat deh. Tinggalin ya. Capek kita ngadepin orang bahlul ya kan. Orang bahlul jangan diladenin. Tinggalin galu salama, udah salam udah. Ya, wa qala syair, berkata syair min bahril wafir, dari bahar wafir, yukhatibun safih bikulli gubhin. Orang bahlul membuli aku dengan kalimat-kalimat jorok, ya, dengan kalimat-kalimat yang enggak pantas. Wa akrah an aguna lahu mujiban, tapi aneh enggak peduli. Tapi aku tidak peduli, enggak perlu aku kasih jawaban. Dia begini, udahlah. Lepasin aja. Yazidu safahatan. Ntar juga makin bahlul dia. Tuh, makin bahlul ya. Makin bahlul dimin aja. Yazidu safahatan wa azidu hilman. Dia makin panas, tapi aku semakin tambah kuat sabarku. Tuh, makin kuat. Kaudin, seperti kayu gahru. Seperti kayu gahru, zadahul ihraq, tiban, dibakar makin wangi. Enggak dibakar aja udah ada baunya, pas dibakar makin wangi. Kita disuruh jadi kayu gahru, jangan jadi triplek ya. Kalau triplek asapnya doang kan banyak, baunya kagak enak. Jadilah kayu gahru dibakar makin wangi tuh. Maka orang hebat ada yang caci, orang hebat ada yang maki, maka dia sabar, biarin deh, gua dibakar, dihina, dicaci, di mana aja, difitnah, lepasin aja, tapi dia akan semakin wangi tuh. Mudah-mudahan kita semuanya nih ya, wajah-wajah kayu gahru semuanya, mudah-mudahan ya makin kuat ya. Habib ya, Habib dibakar jangan marah, Habib, biarin aja nih ya. Wangi, makin wangi. Jadi kayu gahru ya, jangan kayu kaso, jangan ya. Insyaallah mudah-mudahan manfaat ya, insyaallah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا ترفع بأننا تركنا وأننا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعة واغفر لوالدينا آمين ربي فضلا آمين المصطفى نحظى صلى عليه وآله إداد تصص والحمد لله الحمد لله.